آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ پالوس رسول کا پہلا خط اور اس کا 14واں باب ہم نکالے۔ کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا پہلا خط اور اس کا 14واں باب، اور ہم پڑھیں گے 26ویں آیت سے لے کے 40ویں آیت تک۔ اور اچھا ہے کہ پاسٹر ندیم کھڑے ہو جائیں اور اس سارے حوالہ کو پڑھیں۔ پہلا کرنتھیوں 14واں باب 26ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک۔ بس اے بھائیو، کیا کرنا چاہیے؟ جب تم جمع ہوتے ہو تو ہر ایک کے دل میں مزمور یا تعلیم یا مکاشفہ یا بیگانہ زبان یا ترجمہ ہوتا ہے۔ سب کچھ روحانی ترقی کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر بیگانہ زبان میں بات کرنا ہو تو دو یا زیادہ سے زیادہ تین شخص باری باری سے بولیں اور ایک شخص ترجمہ کرے، اور اگر کوئی ترجمہ کرنے والا نہ ہو تو بیگانہ زبان بولنے والا کلیسیا میں چپکا رہے اور اپنے دل سے اور خدا سے باتیں کرے۔ نبیوں میں سے 2 یا 3 بولیں اور باقی ان کے کلام کو پرکھیں، لیکن اگر دوسرے پاس بیٹھنے والے پر وہی اترے تو پہلا خاموش ہو جائے، کیونکہ تم سب کے سب ایک کر کے نبوت کر سکتے ہو تاکہ سب سیکھیں اور سب کو نصیحت ہو۔ اور نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع ہیں، کیونکہ خدا ابتری کا نہیں بلکہ امن کا بانی ہے، جیسا مقدسوں کی سب کلیسیاؤں میں ہے۔ عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں، کیونکہ انہیں بولنے کا حکم نہیں بلکہ تابع رہیں، جیسا توریت میں لکھا ہے۔ اور اگر کچھ سیکھنا چاہیں تو گھر میں اپنے اپنے شوہر سے پوچھیں، کیونکہ عورت کا کلیسیا کے مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے۔ کیا خدا کا کلام تم میں سے نکلا یا صرف تم ہی تک پہنچا ہے؟ اگر کوئی اپنے آپ کو نبی یا روحانی سمجھے تو یہ جان لے کہ جو باتیں میں تمہیں لکھتا ہوں وہ خداوند کے حکم ہیں، اور اگر کوئی نہ جانے تو نہ جانے۔ بس اے بھائیو، نبوت کرنے کی آرزو رکھو اور زبانیں بولنے سے منع نہ کرو، مگر سب باتیں شائستگی اور کرینہ کے ساتھ عمل میں آئیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ آج کا جو بھی ہمارا موضوع ہے ہم نے شروع کیا ہوا ہے، جو ہمارا آرٹیکل ہے، سبجیکٹ ہے God wants us to become a mature believer۔ خدا چاہتا ہے کہ ایماندار لوگ کامل بنے۔ آج اس موضوع کے تحت جس بات پر ہم غور کریں گے وہ ہے self discipline to use the gifts of the Holy Ghost۔
खुदा के पाक रूह की नेमतों का इस्तेमाल कैसे किया जाए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं तो बड़ी मशहूर आयत है, क्योंकि हमको खुदा ने दहशत की रूह नहीं दी बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। और इंग्लिश वर्जन में जब आप पढ़ते हैं NIV इंग्लिश वर्जन में, तो वहाँ लिखा है खुदा ने हमें सेल्फ डिसिप्लिन की रूह अता फरमाई। तो आज हम शुरू करेंगे, गौर करेंगे कि रूहुल कुद्स की जो नेमतें हैं उसका इस्तेमाल जो है खुदा चाहता है कि डिसिप्लिन के साथ वो इस्तेमाल में लाई जाए। लेकिन इससे पहले ये जानना भी बड़ा जरूरी है, पहली बात जानना जरूरी है ईमानदारों के लिए कि खुदा ने तमाम ईमानदारों को कोई ना कोई नेमत, कोई ना कोई बरकत बख्शी हुई है। अगर हम पढ़ते हैं रोमियों का खत निकालें और उसका 12वां बाब और 4 आयत से 10वीं आयत तक, तो पहले ये बात जान लें, आपका हौसला बुलंद हो कि खुदा ने आपको कोई ना कोई नेमत, कोई ना कोई खिदमत, कोई ना कोई जिम्मेदारी आपको बख्शी है। चाहे वो खवातीन हैं, चाहे मर्द हजरात हैं, चाहे नौजवान हैं, चाहे वो बूढ़े हैं, चाहे वो बच्चे जो समझदार हैं, सबको कोई ना कोई नेमत बख्शी हुई है, जिम्मेदारी कोई ना कोई अता की हुई है जब उसने आपको बुलाया। ये जानना जरूरी है। 4 आयत से जब आप पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत से अज़ा होते हैं और तमाम अज़ा का काम यकसा नहीं, तमाम अज़ा का काम, ये कलीसिया को एक बदन के साथ भी तशबीह दी गई है। जिस तरह हमारा बदन है और हमारे बदन में मुख्तलिफ क्या है, अज़ा है, कलीसिया एक बदन की तरह भी है। तो वो कहता है कि सारे अज़ा जो हैं उन सब का काम यकसा है। किसी का काम क्या है, पहले ये सुन ले, किसी बदन का क्या काम है, बोलना, जुबान बोलती है, कान सुनता है और नाक और आंखें और पाँव है कि नहीं, अलग अलग है, ठीक है कि नहीं। और अगर जगह पर लिखा है कि अगर सिर्फ सुनना हो है तो बोलना कहाँ, अगर बोलना हो तो सुनना कहाँ। और मैं कहता अगर सूंघना ही हो, खाली नाक इतनी बड़ी हो जाए, डर लगेगा कि नहीं। और अगर आँख में सारा बदन पूरी आँख ही बन जाए तो फिर डरेगा कि नहीं। अगर 1 किलो की आँख ही हो तो आप डर जाएंगे, तो अगर सारा बदन ही आँखी का, ये बाइबल में लिखी है समझाने के लिए, सादा तरीके के समझे, यस, कि आप समझ जाएं कि जिस तरह बदन में मुख्तलिफ अज़ा है, हर एक का काम नहीं है, उसी तरह कलीसिया में हम मुख्तलिफ अज़ा हैं और मुख्तलिफ खुदा क्या देता है, नेमतें, और मुख्तलिफ खुदा क्या देता है, बरकतें, और मुख्तलिफ खुदा क्या देता है, जिम्मेदारियां। ये जानना जरूरी है।
اور آپ کا حوصلہ بلند ہونا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی خدا نے آپ کو نعمت اور برکت دی ہوئی ہے۔ بائبل مقدس میں پھر ہم آگے پڑھتے ہیں، اور تمام اعضاء کا کام یکساں نہیں، اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء ہیں، چونکہ اس توفیق کے موافق جو ہم کو دی گئی ہے، جو اس نے توفیق بخشی، فضل بخشا، اپنے فضل سے اس نے جو ہمیں برکت دی ہے، ہمیں طرح طرح کی نعمتیں ملی ہیں، طرح طرح کی نعمتیں ملی ہیں۔ اس لیے جس کو نبوت ملی وہ ایمان کے اندازہ کے موافق نبوت کرے۔ اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے، اگر کوئی معلم ہو تو تعلیم میں مشغول رہے، اور اگر ناصح ہو تو نصیحت میں، خیرات بانٹنے والا سخاوت سے بانٹے، پیشوا سرگرمی سے پیشوائی کرے، رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے، محبت بے ریا ہو، بدی سے نفرت رکھو، نیکی سے لپٹے رہو، برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو، عزت کی روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو۔ خدا کے پاک کلام میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور پھر اگر ہم کرنتھیوں کا خط بھی پڑھ لیں، 12واں باب، پہلا کرنتھیوں، پھر آجے ہم کرنتھیوں کے خط کی طرف، پہلا کرنتھیوں اور اس کا 12واں باب نکالے میرے ساتھ، اور پھر تاکہ آپ کو پتہ، آپ کا حوصلہ بڑھے کہ کوئی نہ کوئی نعمت، پھر دہراتا ہوں، کوئی نہ کوئی ذمہ داری، کوئی نہ کوئی توڑا، کوئی نہ کوئی برکت خدا نے آپ کو دی ہے۔ اوکے؟ اور یہاں پر کیا لکھا ہے؟ 4 آیت سے 12ویں آیت تک لکھا ہے، نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے، جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے، لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے، اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام، کسی کو اسی روح سے ایمان، اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا، لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھنے والی ہے کہ پاک روح خود جس کو چاہتا ہے وہی اس کو نعمت عطا فرماتا ہے۔ یہ پاک روح کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کسی کو کیا نعمت دیتا ہے۔ سادہ زبان میں بتاتا ہوں، ایک میرا شاگرد آیا، کہتا ہے جی میرے لیے دعا کرو۔ میں کیا دعا کروں؟ کہ جس طرح فلاں بندہ دعا کرتا ہے تو لوگ گر جاتے ہیں۔ میں کیا پھر تو میں دعا کراں تو بھی گر جائے، میں تیرا پاک روح نہیں، یہ تو پاک روح ہے کہ انہیں تیرے وسیلے گرانے نے یا اٹھانے نے۔
کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں فلاں کے پاس یہ ہے بات یا یہ نعمت ہے تو ہمیں بھی کیا ہونا چاہیے ہمارے پاس. لیکن بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے جو نعمت چاہتا ہے وہ دیتا ہے. اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس نعمت کو پہچاننا ہے کہ ہمارے پاس ہے کیا. اب موسیقی کی بات سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ایک دفعہ ہم بہت بڑے لیجنڈ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دوسرے لیجنڈ کی اس نے بات بتائی. میں نام نہیں لیتا. بہت بڑے لیجنڈ جسے میں کہہ رہا ہوں. اس نے کہا, ہمیں بتایا, ہم 2-3 تھے لوگ. اس نے کہا مجھے یہ پتا ہے کہ میرے پاس کیا ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس کے پاس کیا ہے. اسی طرح جو روحانی لوگ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ پاک روح نے مجھے کیا نعمت بخشی ہے اور فلاں کے پاس کیا نعمت ہے. روحانی آدمی جانتا ہے. جب اپنے پاسٹر کے ساتھ خدمت کر رہا تھا اور اسے پتا چل گیا کہ میرے پاس خدمت ہے, بہت جوان تھا, 16-17 سال کی عمر میں, آپ دیکھیں, لیکن وہ پڑھ گیا کہ اس کے پاس خدمت ہے. لیکن پھر بھی اس نے مجھے, میں اس کے ساتھ چل رہا تھا, خدمت کر رہا تھا, تو راستے میں ایک دفعہ جب جدا ہوئے اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ مرکز تمہیں پتا ہے کہ تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے پتا ہے کہ خدا نے مجھے اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے. اور میں نے اسے کہا نہیں کہ مجھے بائبل اسکول بھیج. اس نے مجھے خود زور دے کے کہا بائبل اسکول جا, تیرے پاس خدمت ہے. لیکن اسی دور میں جو میرے اس وقت ساتھ تھے لوگ خدمت یہ ان مثالوں سے آپ کو سمجھ آئے گی عمر بھر. انہوں نے پادری صاحب سے جھگڑا کیا. انہوں نے کہا بائبل اسکول ہم نے جانا ہے, آپ نے اس کو بھیج دیا. کہ میں نے پہچانا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ خدا نے اس کو بلایا ہوا. اور وہ اپنے پاسٹر سے جھگڑا کرتے رہے. لیکن آج میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کمتر ہیں, یہ خدا کی مرضی ہے. میں نے پڑھ دیا ہے. آج وہ خدمت میں دونوں نے جو جھگڑا کرتے. پاک روح جسے چاہتا ہے اور جو نعمت چاہتا ہے یہ اس کے اختیار میں ہے. لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کئی شاعر ہیں, شاید انہیں برکت مل جائے. وہ شاعر نہیں, وہ علم الہیات کے مطابق لکھ نہیں سکتے. یہ نہیں کہ میں لکھتا ہوں اس لیے ڈسکرج کر رہا ہوں. ان کے پاس نعمت کو نہیں, لیکن انہیں پتا ہے کہ میں نے لکھنا ہے شاعری, تو وہ جناب پہ ٹوٹ کے جوڑ. ایک کبھی بہت بڑا کمپوزر, اس نے فون کیا کہ سر جی ایک گیت ملے ہے کہ جی کمپوزیشن کرو. میں سمجھاتا ہوں ساتھ کسے سمجھ آ جائے. تو کہتا ہے جی اس گیت کی مجھے نہیں سمجھ آئی, آپ پڑھو. میں کیا کرتے ہیں, نہیں آئی تو میں نے بھی نہیں آئی. کہنے لگا مہربانی کر کے ہوں اے میں نے لکھ دیو, کیونکہ کمپوزیشن میں بنا چکا. میں کیا میں لکھ دیا, کوئی بات نہیں. یعنی سمجھانے کا کیا مطلب ہے کہ جو نعمت ہے اسے آپ نے پہچاننا ہے کہ خدا نے مجھے کون سی برکت. طرح طرح کی نعمتیں ہیں. دعا کرنا بھی ایک خدمت کی طرح ہے. کلام سنانا بھی خدمت ہے. لوگوں کو خدا کے گھر میں لانا بھی خدمت ہے. طرح طرح کی خدمت ہے. آپ جانتے ہیں, میں نے پڑھا ہے. اس لیے پہلی بات
کہ ہم یہ سیکھیں کہ پاک روح کی نعمتیں جب ایماندار استعمال کرے تو وہ ڈسپلن کے ساتھ استعمال کرے. اس کی بھی تعلیم دی گئی ہے. یہ جاننا ضروری ہے. طرح طرح کی نعمتیں، اور پھر نعمتیں کون دیتا ہے؟ پاک روح دیتا ہے. اور پھر ہم نے ان نعمتوں کو کیا کرنا ہے؟ قبول بھی کرنا ہے. جو پاک روح نعمت دے ہم نے کیا کرنا ہے؟ قبول کرنا ہے. یہ نہیں کہنا نہیں پاک روح جی نعمت نہیں میں کوئی اور دیو. لیکن یہ پاک روح کی مرضی ہے. کبھی کبھی وہ ایک شخص کو زیادہ نعمتیں بھی دے دیتا ہے، اس کی مرضی ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جن کو خدا 9 کی 9 ہی نعمتیں بخش دیتا ہے. ایسے ہیں جن کو خدا 4 نعمتیں بخشتا ہے. ایسا ہے جس کو خدا 1 ہی نعمت بخشتا ہے. یہ اس کے ہاتھ میں ہے، پاک روح کے ہاتھ میں. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں پہچاننا ہے، ہمیں جاننا ہے کہ ہمارے پاس نعمت کیا ہے. کیونکہ کبھی کبھی یہ بھی بڑی مشکل ہے کہ اگر ایماندار یہ نہ جانے کہ میرے پاس ہے کیا، خدا نے مجھے دیا کیا ہے. کئیوں کے بعد یہ بھی ایک نعمت بائبل میں لکھی ہے، خدمت ہے. کئی لوگ جو ہے وہ انتظام بڑا اچھا کرتے ہیں، منتظم بڑے اچھے ہیں. یہ بھی ایک کیا ہے؟ خدمت کی طرح بائبل میں لکھا ہوا ہے. اب بائبل مقدس میں پاسٹر ندیم نے حوالہ پڑھا اور اس کی پھر آخری آیت میں پڑھتا ہوں 14واں باب 1 کرنتھیوں. پھر سے ہم پڑھیں، صرف ایک ہی آیت پڑھیں گے. 1 کرنتھیوں اس کا 14واں باب اور اس کی جو آخری باب کی آیت ہے. کیا لکھا ہے آخری آیت میں؟ 40ویں آیت میں، مگر اب آگے یعنی جو اوپر سے ہم نے پڑھا ہے، پاسٹر ندیم آرتھن نے پڑھا ہے، اس میں ساری تفصیل لکھ دی گئی. نعمتیں ہیں، جس طرح اعضاء ہیں، مختلف کام ہے، ہر چیز ہے، نعمتیں. اور 40ویں آیت میں کیا کہتا ہے اینڈ پہ؟ مگر سب باتیں شائستگی اور کرینے کے ساتھ عمل میں آئیں. جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی خدمتیں ہیں، وہ سب کی سب بڑی شائستگی کے ساتھ استعمال ہوں. کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، آپ نے پڑھا بھی سنا بھی، کہ خدا ابتری کا نہیں بلکہ امن کا بانی ہے. ابتری کا نہیں، بے ترتیب خدا نہیں، خدا کنفیوز نہیں ہے، بلکہ وہ ترتیب کا خدا ہے. اور کرنتھس کی کلیسیا میں 9 کی 9 نعمتیں کام کرتی تھیں. اور پولس رسول نے اب انہیں سکھانے کی کوشش کی، اور آج ہم سیکھتے ہیں کہ نعمتیں ہیں ان کا ہم نے کس طرح شائستگی کے ساتھ اور کرینے کے ساتھ استعمال کرنا ہے. اس کے معنی کیا ہیں؟ شائستگی کے معنی کیا ہیں؟ یہ میں نے لکھے ہیں. شائستگی کا مطلب ہے تہذیب، اخلاق، مروت، مناسب. اور کرینا کے معنی کیا ہے؟ ڈھنگ، سلیقہ، ہنر، شعور، تمیز، تہذیب، ترتیب، سجاوٹ.
یعنی خدا کی نعمتیں بڑی ترتیب کے ساتھ، بڑے سلیقے کے ساتھ، بڑے ہنر کے ساتھ، بڑے ڈھنگ کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ استعمال میں لانی ہے۔ جس طرح پورا حوالہ ابھی خدا کے خادم نے پڑھا ہے، تو وہ ایک ہی چیز کی آج ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہ سکھا رہا ہے کہ جب آپ غیر زبان میں بات کرتے ہیں تو وہاں سمجھنے والے نہیں ہیں، تو خوب اپنی روح کی کیا کرتا ہے؟ ترقی کرتا ہے، ابھی پڑھا گیا ہے، لیکن کلیسیا کی ترقی یا دوسرے لوگوں کی ترقی نہیں ہوتی۔ تو ترتیب بتاتا ہے، اور پھر ترتیب کیا بتاتا ہے؟ آپ نے پڑھا سنا بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر تو غیر زبان بولتا ہے جس کو دوسرے سمجھ نہیں سکتے، تو پھر ساتھ ترجمہ بھی کر۔ ترجمے کی بھی ایک کیا ہے؟ نعمت ہے۔ اور اگر ساتھ ترجمہ نہیں کہ تو کیا کہہ رہا ہے، یہ ایک نعمت ہے پاک روح کی کہ غیر زبانی میں اگر خدا بخشے تو پھر اس کے ساتھ ترجمہ بھی اس کا کیا جائے، نہیں تو پھر اس نے کہا آپ خاموش رہیں۔ کیوں؟ تیری ترقی ہوگی، تو اپنی روح میں دعا کر رہا ہے، لیکن دوسرا کس طرح جو سمجھ نہیں سکا تیری دعا پر آمین کس طرح کرے گا؟ یہ میں نے پڑھا ہے۔ اسے کیا پتا بھی کیا بولا گیا ہے؟ وہ تو بولنے والے کو بھی سمجھ نہیں کہ وہ بول کے آ رہا ہے، وہ تو اس کا ڈائریکٹ تعلق کس کے ہے؟ خدا کے ساتھ ہے۔ وہ اپنی روح میں خوب پرستش کر رہا ہے، اپنی روح میں بھید کی باتیں کہہ رہا ہے، انہیں کہنا چاہیے۔ یہاں زیادہ غیر زبانیں بولے تو کہلے بولے، لیکن اگر یہ ترتیب ہے، شائستگی ہے، سلیقہ ہے، طریقہ ہے کہ کس طرح، آج ہم ایک ہی بات پر بات کر لیتے ہیں، پھر آگے بھی دیکھیں گے کہ ان کا کیا طریقہ ہے دوسری نعمتوں کا۔ اور پھر بائبل مقدس میں اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں روح سے بھی گاؤں گا، صرف روح سے نہیں بلکہ، اور پھر کہتا ہے میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی دعا کروں گا۔ تو پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو سلیقہ، طریقہ، ترتیب بتاتا ہے تاکہ اس کا فائدہ ہو۔ اور کئی لوگوں کی میں نے دعا سنی ہے، وہ دعا میں اردو میں دعا کرتے کرتے جہاں وہ بھول جاتے ہیں وہاں غیر زبانیں بولنا شروع ہو، جس طرح توڑ کے نہیں رکھے کہ دعا کو فل کرنے کے لیے دعا کریں غیر زبانوں میں، کیوں نہ کریں، بہت زیادہ کریں، لیکن جہاں کوئی سمجھ نہیں سکتا یا جہاں کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں، وہاں وہ کہتا ہے کہ اس غیر زبانوں کا مقصد پورا نہیں ہوتا، بلکہ لوگ کیا سمجھیں گے؟ بعض اوقات ایسی بے ترتیبی دعا میں، خدمت میں بھی ایماندار کر جاتے ہیں کہ بجائے فائدہ ہونے کے لوگ کیا بنا لیتے ہیں؟ مذاق بنا لیتے ہیں۔ خدمت میں، دعا کرنے میں، بیماروں کی دعا کرنے میں بھی عقل سے بھی دعا کروں گا اور روح سے بھی دعا کروں گا۔ بعض اوقات لوگ مذاق بن جاتے ہیں، گڑبڑ ہے، بے ترتیبی ہے۔ اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم جو کام کریں، خدا کی خدمت، دعا، اس وقت غیر زبانوں کی میں بات کر رہا ہوں، ایک ہی بات پر ہم غور کر رہے ہیں، اس میں
शास्तगी हो, तरतीब हो, और जिस भी चीज में अगर तरतीब ना हो, सलीका ना हो, उसमें खूबसूरती ना हो, वो ढंग, जिस तरह मैंने कहा है इसके माने हैं हुनर है, तो वो चीज का फायदा नहीं होता, उसकी खूबसूरती नहीं कायम रहती। बहनें तो ज्यादा जानती हैं, सलीका वाली बहनें कहते हैं इसको बड़ा क्या है, सलीका है। जो काम करती हैं बड़े सलीके से करती हैं, और खाना भी टेबल पर खाना वो ही होता है, लेकिन कईयों को और समझने की बात सादा जुबान में समझाऊं, खाना वो ही होता है, और कई बहनें बड़े सजावट से और बड़ी तरतीब से और बड़े सलीके से खाना सजा देती है, और मेजबान खुश होता है, वाह 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 ये क्या किया है, खाना वो ही है ना। लेकिन कई बहनें बहुत सलीके वाली होती हैं, उन्होंने घर भी बड़ा, चाहे छोटी छोटी चीजें हों, सजाया होता है, चीजें वो ही, लेकिन कई बहनों ने गुंजली पाया, समझ लिया। लेकिन कई बहन को पता है कि बर्तन कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है कि नहीं जी, एक जैसे रखना। सलीका ये नहीं एक कप ऐडा बोलते, एक कप ऐडा डरा देता, एक प्लेट काली रंग दी रहा देती, एक लाल रंग दी रहा देती। बहनों से हम सीखें भाइयों, किस तरह सलीके से काम करती हैं, किस तरह सलीके से खाना रखती हैं, किस तरह प्रेजेंटेशन खाने की होती है। तो जिसको नहीं भी भूख लगी होती वो भी क्या करता है, वाह वाह, उसका भी खाने ऐसा से जाती है, खाने को क्या करता है। ये होटल में जाए तो वो खाना कोई आसमान से आता है जी, वो खाना को आसमान से आता है, लेकिन इस सलीके से उन्होंने बाकायदा कोर्स किए होते हैं, इस सलीके से सजा देते हैं कि आपका दिल करता है कि भूख ना भी लगी हो तो आप खा लेंगे, वाह वाह, है ना। ऐसा होता है कि नहीं, चीज वही है कि नहीं, गोश्त वही है कि नहीं, सादा जुबान पे सीखे, चीजें वही है, सब्जी वही है, लेकिन सलीका, तरीका, तरतीब, इसमें खूबसूरती है। और खुदा बेतरतीबा खुदा नहीं। आपको याद है खुदा यीशु मसीह ने जब मौजा किया, 5 रोटियां मछलियां कितनी थी, तो कितने लोग थे, है जी 5,000, और खवातीन और बच्चे तो फिर और ज्यादा थे। हाँ जी, मैंने एक तफसीर में पढ़ा, आपको एक दफा सुनाया था कि तकरीबन 20,000 लोग थे, क्योंकि हर मीटिंग में उस वक्त भी बहनें ज्यादा होती थी, फिर बच्चे होते थे। तो आज भी देखो चर्चेस में बहनें ज्यादा, और बहनें ही कब्र पर भी गई। और कल कॉन्फ्रेंस में भी हमने मिस्टर यास्मीन फिदा से यही कलाम सुना था कि बहनें बहुत एक्टिव हैं और इज्जत करती हैं और खुदा को प्यार करती हैं। और मिस्टर यास्मीन फिदा ने ये भी बात बताई, और मैंने कहा ये तो एक नई बात मेरे लिए भी। उसने कहा कि शागिर्दों का मर्दों को तो यीशु मसीह ने कई दफा झिड़का, बहनों को नहीं झिड़का। तो यीशु मसीह ने जानता था, उनके दिल से वाकिफ था, बड़ी अकीदत उनके अंदर है, बड़ी मोहब्बत उनके अंदर है। मैंने कहा भी ये तो आज मेरे लिए भी नई बात है, वाकया भी कहीं नहीं झड़का है। अगर खोया भी है तो उसे कहा जा सलामती से जा, तेरे गुनाह माफ हो गए।
फकीयां पुलिसियां ते घट घट सफेदी फिरी हुई कब्रों ए रियाकार फकी और ना खुद दाखिल होंदे हो ते ना दाखिल होने वाले नहीं दाखिल होंदे ना खेडांगे कहने इते जाना नहीं इन्हां नूं लै डुबांगे ऐसे ऐसे तरीके दस देने बरकत पान दे ऐसे पुठे पुठे तरीके। तो मैंने कलाम पहले भी सुनाया था कि लोग वो मुश्किल कामों को बड़ा खुशी से कबूल करते। ए गल हुई ना तो सानू काम ते मुश्किल दसिया है कि नहीं है ए करांगे ते तद होएगा। जिस तरह मैंने आपको सिखाया समझे इन बातों को। अगर आपको कोई दवाई मुफ्त दे दे तो क्या करेंगे? आपका दिन क्या होगा? क्या निवेदन आराम की में आना है मुफ्त में मिलती ऐसा राम है कि नहीं? वो यार नहीं छड्डो कोरा मुफ्त इधर ए जड़ा मुफ्त देंदा पे इधर को राम किथों आना। लेकिन फीस जी डॉक्टर दी 10,000 बड़ा काबिल डॉक्टर जी वो दवाई तो नहीं शुरू कर दो दी फीस तो ही शुरू कर दो 10,000 फीस जे होगी। ते आज कई डॉक्टर भी बड़ी बड़ी फीस लेंदे ये दुआ करन दी रवानी डॉक्टर कहंदे ने ओ दीदे भाई 2 लाख फीस जे दुआ करन दी ते मुझे बड़ी मुश्किल नाल मिलदा जी बंदा। कहंदे ने है गल होई ना जेड़ा 2 लाख लैंदा दुआ भी हुंदी करदा ते जेड़ा एवें दुआवां करदा फिरदा एवें रोजे रखदा फिरदा एवें पादरी साहब जिदे को दिल करे साइकिल ना हो कहंदे ने इथों राम की आना इन्हें साइकिल लईए ये देखो केड़ा को लैंड क्रूजर आराम तो देखो मिलना जिदे थले लैंड क्रूजर होवे उन्हें ते असीं कार नूं भी हत्थ लावांगे ते बरकत मिल जाएगी। उन्होंने तो भज भज के हाथ ही ला आए मैं उन्होंने हाथ लाया जी मैं क्या शाबाश मैं दुआ करना तेनू ना हाथ लगे। ओए 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 हाँ जी फिर लग जाना। इसलिए हमें ये जानने की क्या जरूरत है कि खुदावन हमें हर चीज गिफ्ट्स जो है पाक रूह जिसे चाहता है देता है और फ्री देता है। हालेलुया मुफ्त गिफ्ट्स देता है और फ्री देता है। इसलिए उसने कहा तुम्हें मुफ्त मिला है तुसी केड़े पैसे लेके खुदा का मसा खरीदे। यीशु ने कहा मुफ्त लिया है और मुफ्त दो और पाक रूह की नेमतों को क्या करो हासिल करो। हालेलुया। और जो वो बरकतें दे वो तरीके के साथ सलीके के साथ तरतीब के साथ इस्तेमाल में आनी चाहिए। गैर जुबानी हमें बहुत बोलना चाहिए। मैं खुद बहुत गैर जुबानी बोलता हूँ। मुझे पाक रूह का बपतिस्मा गैर जुबानों में हुआ बहुत साल पहले, लेकिन मैं ज्यादातर अकेला बोलता हूँ। या वहां लोग जमा हो जाए ये तरतीब सीख लें कि जहाँ सब के सब गैर जुबानी बोलते हैं तो फिर आप खूब गैर जुबानी बोलें। और पौलुस रसूल कहता अगर किसी को दूसरे को जो नहीं बोलता समझ ही नहीं आई तो उसका फायदा नहीं हुआ है और तरक्की नहीं हुई। इसलिए हमें ये सारे सलीके करीने फिर लिखा है ना कि अगर कोई आ जाए जिसे समझ नहीं है अंदर आ जाए और तेरी दुआ पर आमीन कौन करेगा?
को समझ ही नहीं आई थी आमीन का मतलब क्या होता है कि जो इसने मांगा है। आपने सुना है कि जब आप मेरे लिए दुआ यहाँ आके करते हैं तो मैं साथ आमीन करता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू का पता है कि मेरे लिए जो दुआ हो रही है बरकत की दुआ आ रही है, मैं साथ साथ आपने सुना होगा कहता हूँ आमीन आमीन आमीन। तो अगर सुनूंगा तो आमीन करूंगा। जब हम इकट्ठे दुआ करते हैं तो हम सब इकट्ठे अपनी अपनी जुबान में क्या करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। हम कहते हैं आओ हम मिलके दुआ करें, तो चिल्लाएं, शोर करें। क्यों? कि हम पर्सनल खुदा की हजूरी में शुक्रगुजारियां ला रहे। और जब किसी को कहते हैं अब फलां शख्स दुआ में क्या करेगा, तो उस वक्त सबको क्या होना चाहिए, अब उसको सुनना चाहिए ये क्या कह रहा है। तो कभी कभी ऐसा भी आपने देखा होगा कि एक आदमी, पहले हमने इकट्ठे दुआ कर ली, ये भी एक अच्छी बात करनी है, करते रहना है। लेकिन जब कोई एक रहनुमाई करता है तो दूसरों को क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए ये क्या कह रहा है। दूसरों को खामोश होना चाहिए। आमीन कर सकते हैं, इसका मतलब मैं कबूल कर रहा हूं, मैं इसे हासिल कर रहा हूं, मैं इस पर यकीन कर रहा हूं। लेकिन कभी कभी कुछ चर्चेस में, कुछ गैदरिंग में, कुछ लोगों में अगर कोई लीड भी कर रहा है दुआ में, तो वो भी जनाब साथ साथ सारी कलीसिया ही ऊपर जाती है। तो जो लीड कर रहा है उसकी समझ नहीं आई भी इसने क्या कहा क्या। हर काम पाक रूह की हर नेमत सलीके से, कहता है ये सारी चीजें सलीके से, करीने से, शाइस्तगी से अमल में आनी चाहिए। अब आप देखो कि यीशु मसीह ने जब खाना खिलाना था तो क्या कहा यीशु ने, अगर किसी को याद हो तालियां बजाओ। खाना खिलाने से पहले क्या कहा जी, कितारे आपके लिए तालियां। क्या है, झूम बन के खाना ना खाओ। खुदा का बात कराओ, हमें हर चीज क्या करता है। और कितने कितने लोगों की किताबें बनाए, किसी को याद हो तालियां, 50 शाबाश तालियां बजाओ। अब 50 की लाइनें और हजारों लोग, और फिर क्या हुआ, क्या समझते हैं आप? ऐसी कितारें बन गई कि राम से बैठो 50 की कितारें और आपके पास खाना पहुंच जाएगा। और खुदावंद के शागिर्द जिम्मेदार उनको खाना पहुंचाते, और वो भी नहीं उठे होंगे, तो गड़बड़ नहीं हुई। नहीं तो पिछली सब तो लाइन ते शायद ऐसी अजे आता तो ਹੁੰਦਾ ਤੇ कहना है जी सब तो पिछली लाइन है, उन्हें कहना लो जी खाना आंदे मुक जाना। अगे चलिए, उधर खाना बताया जा रहा है, पहले सानू दे दिया भाई, अंदरों डायरे मुक जाना। या हमारे कल्चर में ये है कि वर्तान वाले ने जिन्ना दे वाकफ ने भाई पहले मैंने बच्चे पीछे बैठे ने उन्होंने पहले दियो, तो वर्तान वाले भी होंगे, खान वाले भी होंगे, वो भी कहते ने पहले उन्होंने देंगे, भावें लैन भी रह गए। क्या यीशु मसीह ने ऐसा किया? शागिर्दों ने ऐसा किया? उन्होंने बीच में से कितारें छोड़ दी, दरमियान से वर्ताना शुरू कर दी। तो सलीके के साथ, ये खुदा का कलाम है,
ये यीशु मसीह की बातें हैं। तरीके के साथ बांटने वाला भी क्या करे, तरीके के साथ बांटे, और खाने वाला भी क्या करे, क्यों में लगे। लेकिन पाकिस्तान में क्यों लफ्ज की कोई वैल्यू नहीं, कहते क्यों क्या थी। हर काम क्यों को क्रॉस करके, खिदमत भी क्यों में नहीं, सब्र से नहीं, सलीके से नहीं, वो भी क्यों को क्रॉस करके, बाकी कामों में भी, और खासकर हिंदो पाक में तो क्यों नहीं, वो कहते हैं क्यों तरतीब क्या है, सलीका क्या होता है, पहले मैं। लेकिन खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है, हालेलुया, ये ज़ाब्ता हयात है। हर चीज जिंदगी के हर शोबे के बारे में पाक कलाम हमें शास्त्र सिखाता है, हमें मैनर सिखाता है, हमें तरीके बताता है, रूहानी भी, खानदानी भी, दुनियावी भी, हर चीज। मैं कहता हूं अगर किसी ने मैनर्स भी सीखने हो, मैं खुदा का खादिम होते हुए कहता हूं वो बाइबल मुकद्दस को पढ़े। मैनर्स सीखने के लिए बेशक बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन जो मैनर्स बाइबल मुकद्दस में खुदा के कलाम ने इंसान के लिए दिए हैं, वो शायद किसी दूसरी किताब में ना हो। इसमें हर तरह का मैनर है, तरतीब है, शाइस्तगी है, सलीका है, तरीका है और इज्जत की बातें हैं कि जब हम इस पर अमल करेंगे और मुहज्जब लोग हो जाएंगे, हालेलुया। और हम रूहानी बातों को भी सलीके से करेंगे, और रूहानी जो नियमतें हैं उनको भी सलीके से, तरीके से, शास्त्री से क्या करेंगे, इस्तेमाल करें। क्यों? आखिरी बात, क्यों? क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ये सारी चीज़ों का फायदा हो। और फायदा किसके लिए लिखा है? आपने हवाला पढ़ लिया है। फायदा किसके लिए लिखा है? ईमानदारों के लिए, कि कलीसिया की क्या हो, कलीसिया की क्या हो। आप पढ़े करंथियों के खात को, 12वां बाब पढ़े, 13वां बाब पढ़े, 14वां बाब पढ़े, स्टडी करें। ये सारी नेमतें, ये सारी बरकतें, ये सारी खिदमतों का मकसद पढ़े। ये तीनों अबवाब मकसद है कलीसिया की तरक्की, कि कलीसिया तरक्की करे, कलीसिया बालिग हो, कलीसिया मैच्योर हो, कलीसिया हर काम में वेल डिसिप्लिन्ड हो, कलीसिया हर काम में सेल्फ कंट्रोल हो। क्या लिखा है? एक ही बात कहता हूं, फिर आगे हम इसे कंटिन्यू लिखा है। अगर एक बार वही उतरा है तो दूसरा क्या है? खामोश हो जाए। नबियों की रूहें नबियों के क्या हैं? ताबे हैं। ये बारे में मैं आगे फिर बताऊंगा, नबूवत के बारे में बताऊंगा। और फिर ये भी लिखा है कि जो नबूवत करे, और कलीसिया को अब ये पढ़ा गया है, पास्टर ने पढ़ा है, मैं आगे नेक्स्ट संडे बताऊंगा। नबूवत के बारे में लिखा है कि उसे परखो। क्या करो? नबूवत को भी परखो। एक तरतीब भी है और फिर नबूवतों को परखना भी है कि नबूवत यस कलाम के मुताबिक है। शाबाश।
कलाम से मैच करती है। ये मैं आपको टच दे रहा हूं कि नेक्स्ट संडे हम इस पर बात करें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामा में भी बड़े झूठे नबी थे, झूठी नबूवतें करते थे, और नए अहदनामा में भी बड़े खतूत को झूठे नबी और झूठी नबूवतें करते थे। और यीशु मसीह ने खुद कहा, और आज भी है, यीशु मसीह ने कहा मेरे आने से पहले झूठे नबी उठ खड़े। हमें परखना है, ये भी एक नेमत है इम्तियाज करने की। इस पर हम बात करेंगे कि जो नबूवत करता है उसे कलीसिया ने परखना है, और जिस नबूवत में फिर आगे और बात करूंगा कलीसिया की तरक्की हो, वो है नबूवत। जो नेमतें कलीसिया की तरक्की के लिए इस्तेमाल हों, उससे खुदा खुश होता है। ये नहीं कि अपनी तरक्की कि मेरी तरक्की दी जाए, लेकिन कलीसिया की रूहानी तरक्की। ठीक है, ये तरक्की की जब बात आती तो है रूहानी नेमतों की आरज़ू करो, और रूहानी तरक्की की ही क्या है बात हो। रूहानी तौर पर ही हम सीख रहे हैं कि हम बालग हों, रूहानी तौर पर ही हम सीख रहे हैं कि मैच्योर हों, रूहानी तौर पर ही हम सीख रहे हैं कि किस तरह हमने सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन होना है, वेल डिसिप्लिन हमने होना है। तो खुदा का पाक कलाम हर चीज़ सिखाता है, और हमने और ज़्यादा तालीम को हासिल करना है। जिस तरह खुदा के बंदे ने शुरू में कहा, जो ईमानदार है उनकी ख्वाहिश ये है, भूख प्यास ये है कि और ज़्यादा खुदा को जाने, और ज़्यादा कलाम को जाने, और ज़्यादा तालीम को हासिल करें, और ज़्यादा पाक रूह की मामूरी से मामूर होते चले जाएं, और ज़्यादा कामिल होते चले जाएं, जब तक वो आ नहीं जाता है। और इफ्सियों के खत में भी यही लिखा हुआ है कि 5 खिदमतें दी हैं ताकि मुकद्दस लोग क्या बने। ये बाइबल में लिखा है, मुकद्दस लोगों के लिए है नेमतें कि वो कामिल बने, उन्हें फायदा पहुंचे, कलीसिया तरक्की करे, ना कि कलेदी तरक्की दी जाए। गॉड ब्लेस यू।